वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, मैं संत जरनैल सिंह दे विलक्षणता, उन्होंने बेनज़ीर जो पक्ष ने उन्होंने बारे, उन्होंने कोमलता बारे, उन्होंने किन्नी की कोमलता है, किन्नी की मिठास है, या किन्ने क मानववादी ने इतिहास की एब्सट्रैक्शन विच उन्हां दा किन्ना कोई रोल है। ये बारे 3-4 पक्षां बारे मैं थोड़ा जा समय का भी मैनू ख्याल है, उहदे हिसाब नाल बोलना चाहता हाँ। मैनू पहली वड्डी दिलचस्पी, भावें मैं संतां दीयां गल्लां बहुत सुन रहा सी काफ़ी देर तो, प्रेस दे विच आउंदियां कई तरह दियां, जिवें कि पहले स्पीकर साहब ने जसपाल सिंह ने दसिया वो गलत तरीके दे नाल भी आ रही सी। वो सारियां गल्लां नूं ध्यान विच रखदियां होइयां उन्हां दी परसनैलिटी दे कुछ पक्षां बारे मैं जानदा भी सां, लेकिन जो पहला सब तो वड्डी दिलचस्पी मेरी हुई भी एक ऑफिसर जिहड़ा कि मनमती नौकरी नूं तिलांजलि दे के ठुकरा के एक दरवेश की सेवा दे विच हाजिर होया है, उहदे आदर्शां नूं जिसने प्रवान किया है। मेरे लिए उन्हां दा इस अदा ने संत जी दे विच भी दिलचस्पी काफ़ी पैदा की। उवें दी जदों समा आया तो मेरे ते उन्हां दा बहुत असर होया। मेरी दिलचस्पी का एक होर धुरा फिर जाग गया। वो धुरा दिलचस्पी का ये सी कि जदों अमृतसर दे विच निरंकारी कांड होया ते उहदे विच फौजा सिंह समेत कई बंदे, कई सिंह मारे गए ते अदालतां ने, संसारी अदालतां ने उसनूं यानी अनडिट किया इंसाफ नूं। पहली बार हिंदुस्तानी इतिहास विच, अदालती इतिहास विच, जिसनूं संत दुनियावी अदालतां कहा करदा सी, उसने नंगे चिट्टे दिन दे इस कतल नूं यानी बड़ी ढिष्टता दे नाल यानी रद्द किया सी। ते उस वेले कुछ दिनों बाद ही जगदेव सिंह तलवंडी जथेदार जिहड़े सी, जिन्हां दे करीबी दोस्त यानी करीबी रिश्तेदार इस संग्राम दे एक योद्धे गुरशरण सिंह गामा दे बहुत नेड़े दे रिश्तेदार सी, उत्थे उन्हां दी भैन मर गई, बहुत वड्डा इकट्ठ होया। उदों संत जरनैल सिंह गद्दी नशीन नहीं सी होए, शायद होए सी, मेरे याद नहीं, वो भी उत्ते हाजिर सी। गुरकरण भी अपने रिश्तेदार दी यानी जो मौत सी उसका सोग करन गया सी, सिंपल सोग। ये जशन की गवाही वांग गल है, इनवर्टेड कौमे वांग, जिवें हुण किसी स्टेटमेंट दे इनवर्टेड कौमे हुंदे ने, इस तरह की गल है कि उत्थे संत ने आख्या कि 13 बंदे गुरसिख दिन दिहाड़े कतल किए गए, अदालतां ने कोई ध्यान नहीं दिता, गौरमेंट ने उन्होंने बचाने लई पूरी कोशिश की, लेकिन लोड़ा वो करवाया पहली बार संत जरनैल सिंह में एक अंदरली जिहड़ी वेदना हुंदी है, भावें वो योद्धा सी, उहदे अंदर एक अथाह वेदना सी, कुराट वर्गी वेदना सी। उहदे विच उसने आख्या कि इन्ने सिखां दे बैठियां, गौरमेंट दे बैठियां ये जिहड़ी बेइंसाफी आ, इहदे हुंदियां मैं ये नहीं समझदा कि पंथ दा कदे भी भला होवेगा। पंथ बड़े संकटां दे विच दा शिकार होने वाला, ये उसने कहा। ते उसने जदों ये आख्या तां चीफ मिनिस्टर जो पंजाब का, जो उदों उसनूं इन्ना घमंड नहीं सी, अज नां फर्क सी, झड़की मारी उसने संत जरनैल सिंह नूं कि वो सादा, वो सावड़िया, उन्हें आख्या शायद सादा आख्या
ਇਹ ਸਾਦਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਮਸਤਾਨੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿੰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਹ ਪਈ ਜੈਨੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਮਸਤਾਨੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿੰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਹ ਪਈ ਜੈਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੇੜਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜਾਂ 16 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾਣੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਵਲ ਐਨਾ ਕਰੈਨੀਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਾਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਖਾਲੜਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮੁੱਲ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਨਰੋਲ ਹੋਂਦ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜੇ ਰਜੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। एक मानसिकता, एक प्राइम के शब्द नहीं है, एक मानसिकता के शब्द नहीं कि जब एक बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती कंपती है। एक मानसिकता का संत नूं इस किस्म की मानसिकता के अनेकों रूपों का पता सी।